औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नसीर कालो हाज़र CNP न्यूज़ तो। दोस्तों कल तो तुसीं भी सुन रहे होने कि मकबूजा कश्मीर इंडियन मकबूजा कश्मीर के अंदर पहलगाम का कोई मुकाम है जिहड़ा साडी सरहद तो तकरीबन 400 किलोमीटर अंदर आ इंडिया की तरफ। उत्थे कुछ लोगों ने जिहड़े वो कहते ने कि ये पाकिस्तान के ट्रेंड लोग सन जिन्हों ने आके उत्थे फायरिंग की और उत्थे उन्होंने 26-27 बंदे जिहड़े मार छड्डे। एक तो ये गल आ कि अगर वाकई ये वकूआ होया होवे तो बड़ा ही अफसोसनाक वाकया वा, लेकिन असी जदों इस चीज़ नाल जोड़ने आ कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान इन्नी दूर तक किस तरह चलिया गया, जदों कि कश्मीर के उत्ते मुकम्मल कब्जा करी बैठा इंडिया और बार्डर उत्ते फौजां उन्हां दी लगियां पईयां ने, अंदर भी कश्मीर नूं एक छावनी की शक्ल च दे दी गई आ, तो साडे इत्थों लोग किस तरह जा सकते हैं उत्थे। पहले नंबर ते ये आ। दूसरे नंबर ते आ, अगर असी इन्ने ही एक्टिव होंदे, इन्ने ही असी तेज़ तरार होंदे, इन्नी ही असी दहशतगर्दी कर सकते तो साडे मुल्क के अंदर असी दहशतगर्दी कर दिंदे। इंडिया ने मेरे पूरे पाकिस्तान नूं ब्लास्टिंग पॉइंट बनाया, जिथे मर्जी धमाका करा देंदे ने। तुसीं देखो कि इन्हां ने पाकिस्तान के अंदर एक टीम आई मैच खेलने वास्ते, उत्ते हमला कराता, उहदे पिछे इंडिया। फिर कराची च हमला होया, उच इंडिया। साढ़े डैमां दे उपर हमले होंदे ने, उहदे पिछे इंडिया। और कल की बात आ जे जाफर एक्सप्रैस जिहड़ी अगवा की गई या उन्होंने बंदियां नूं शहीद किया गया, कब्जा किया गया ट्रेन ते, वो दहशतगर्द कौन सन? इंडिया पिछे सी उन्होंने। लेकिन इंतहाई अफसोस, इंतहाई माजरत, इंतहाई शर्म की गल है कि मेरे किसी अदारे ने, हुकूमती किसी रुकन ने, मेरे किसी सियासतदान ने ये नहीं किया कि जिन्ने वाक़या साढ़े जो हो रहे इंडिया करवा रहा। हालांकि असी जैनुअनली सफ़र कर रहे हैं, साढ़े दहशतगर्दी हो रही आ, इंडिया करवा रहा वा, इंडिया डायरैक्ट करवा रहा अपनी तरफों, या उन्हें अपने तलकात बना के अफगानिस्तान के नाल उत्थे जिहड़े है TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिहड़ा उन्होंने कैंप बनाए ने और उत्थों उन्होंने लॉन्च करवा के सब कुछ करवा रहा। लेकिन साढ़े इन्हां हुक्मरानां च किसे च इन्नी जुर्रत नहीं है, किसे च इन्नी हिम्मत नहीं है, किसे च इन्नी अनाह नहीं है कि असीं खुल के कह दें कि इंडिया सब कुछ करवा रहा। क्यों असी कहने तो साढ़े कहने का तो फायदा भी कोई नहीं, नुकसान भी कोई नहीं, असी तो अपना खून साड़ने ना कह के। लेकिन इन्हां दे मूँह चों कुछ नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि ये तो अंबां दीयां पेटियां भेजते हैं उन्होंने, ये तो साड़ियाँ भेजते हैं उन्होंने, ये तो मोदी नूं अपनी शादियां ते बुलाउंदे ने। ये किस मूँह नाल उन्होंने कह सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, इन्हों इस गलों टाइम मिले कि इमरान खान के खिलाफ बोलनों हटन तो बाकी बयानबाजी भी कर लेना। इन्हों तो सिर्फ एक टारगेट आ, जिन्ने भी सियासतदान ने जो हुकूमत बैठे ने, ये जड़ा भी मुख्तदर हल्के शामिल आ, उन्होंने कोई काम आ इमरान खान। और असी अपने पाकिस्तान में इस हद तक बदनाम कर चुके हैं कि अपने मुल्क के अंदर एक अपनी पार्टी के सरबराह नूं दहशतगर्दी के 200 परचे दे दिते ने। जो असी आप दिते ने तो आप इंडिया भी कहेगा भी इमरान खान ही आया सी इत्थे तो आन के बम सुट गया या उन्हें इत्थे फायरिंग करवाती। अजीब तमाशा बनया। अगर असी पुरानी हिस्टरी देखिए, इन्होंने साबका दौर देखिए इंडिया के, तो बहुत सारे इन्होंने कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशनस, मतलब वो बाहरों कोई बंदा शामिल नहीं होंदा, ये इन्हों के अपने लोग होंदे ने और अपनी इंटैलीजेंस एजेंसियां इन्हों दी इंडिया दी खुद कुछ करदियां ने, सब कुछ खुद करदियां ने, उनकी प्लैनिंग करदियां ने, इंस्टॉल करदियां ने। एक किसी का समझो कोई ड्रामा होंदा वे, वो ड्रामा करदियां ने। इस तो पहले तुसीं देखो समझौता एक्सप्रैस किन्ने चलाई सी? मोदी साहब ने। गंगा तैयारा अगवा किन्ना कीता सी? इंडिया ने आप करवाया सी। मुंबई हमला केस किन्ने कीता सी? सब कुछ इन्हें कीता सी। अच्छा जी, उस तो बाद पुलवामा च कश्मीर च सिख बेचारे 30-40 उदों फौजी मार छड्डे, वो किन्ने मारे सी? इन्हां आपे मारे सी। और उस तो बाद 19 की गल है 2019 फरवरी च, जदों इन्हां ने
ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਤੀਆਰੇ ਆਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਫਰੀਨ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਗਰਦਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਝੁਕੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਸ ਵਕਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਧੀਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਡਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟੇ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨ 2 ਕਾਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚੰਦ ਦਿਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਜੋ ਬਕ ਹੋਣ ਡਈ ਔਰ ਜਿਸ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਬਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਅਸਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਅਸਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। 10-10 ਦਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮੁਫਤਖੋਰੇ, ਇਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੁਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਆ, ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਜੋ ਸਲੂਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਐਲੀਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨ 2 ਕਾਲਬ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ? ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕਿਆਂ ਅੱਗੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਔਰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜਰਾਲੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਹੱਦ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਹੱਦ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਕਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨ ਖਾਸਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਵਲ ਤੇ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ 19 ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਤਨ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 19 'ਚ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਜੁਰਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ, ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।